सुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपम् वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रगजवक्त्रवन्द्यते महेशाय नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां गुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपी प्रणवौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान व्यासुरदय आगार बसहिरा सरचावद नमोस्तु योगासन संस्थिताय त्रिलोकनाथाय महेश्वराय मुक्तिप्रदाय किलशोक्यदाते भक्तप्रियाय नमः शिवाय भक्तप्रियाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
शिरसे बाले भस्मधरं गले
विषधरं कंठे च मालाधरं दीनं दुःखहरं त्रिलोचनहरं हस्ते त्रिशूलं धरं शत्रोर्मृत्युहरं जराभयहरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् ब्रह्मा मुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् अशोकविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा देवोनीन्द्रवराचितलिङ्गं कालदहं करुणाकरलिङ्गं यावदर्थविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा सर्वसुगन्धिसुलेखलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा कनकमहामणिभूषितलिङ्गं मणिमणिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षश्रियविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारे सुशोभितलिङ्गं संसितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भाविर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा अष्टदलोहविवेशितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गं अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री
सरस्वत्यै नमः। ॐ स्वस्ति श्री कुलदेव्यै नमः। ॐ स्वस्ति श्री हनुमन्ते नमः। ॐ स्वस्ति श्री सांब सदाशिवाय नमः। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी यालया सोऽयं बुद्धिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्कर पातु माम्। श्रीशङ्कर पातु माम्। श्रीशङ्कर पातु माम्। भगवान आशुतोष चंद्रमौली कुंभनाथ सोमनाथ दादानी असीम 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 अनुकंपा। चालीसमा महाशिवरात्रि प्रसंगे आयोजित 31 फूट ऊंचा विराट रुद्राक्ष शिवलिंग जीना सानिध्यમાં મહારુદ્ર યજ્ઞના સાનિધ્યમાં જ્યાં 2 વખત કુંવારિકાઓનું દિવ્ય અને ભવ્ય પૂજન થવાનું છે, જ્યાં 9 દિવસ જલારામ બાપા મહાવીરભાઈનું સ્મરણ કરી બાબલિયા બાપા સીતારામનું સ્મરણ કરી અને રોજ હરિહર થવાનું છે। ભક્તોના મુખેથી ઓમ નમઃ શિવાયનો જ્યાં નિત્ય જપ થવાનો છે, એવા આ ધામમાં આપ સૌનું, મારી માતાઓ, બહેનો, વડીલો, પૂજ્ય ભૂદેવો, મારા સ્નેહી સ્વજન મિત્ર સંગીતકારો સહિત આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત સ્વાગત अभिवादन। इस घटना के लिए हमारे मित्र पत्रकार मित्र बहुत ही उन्होंने सेवा की है। हमारे छोटे से गांव को विश्व फलक पर ये तो वर्षों से करते आ रहे हैं। जब धर्मपुर को कोई जानता नहीं था, तब से ये महादेव जी शिवरात्रि आते हैं तो सभी पत्रकार लोग बड़े प्रेम से, अनुराग से भगवान शिव जी की अनन्य सेवा करते हैं। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं।
और कुछ बात नहीं करनी, चलो हम चले सीधे भगवान शिव की ओर। वातड़िયું વિગતાડિયું ને વાતો ઝણઝણ ધુજવ્યું, જેડા હેડા માનવી તેડી તેડી વાતડ્યું। પણ જે કામની નથી એ વાતો કરવાનો કોઈ અર્થ નથી। આવો આપણે સાર્થક એવી આ 9 દિવસીય શિવ કથામાં પ્રયાણ કરીએ। આપણી યાત્રા સંપૂર્ણ શિવને કેન્દ્રમાં રાખીને છે। કોઈ પણ તારી મારી પણ 40મું વર્ષ છે એટલે કદાચ મહેમાનો આવે તો આ વખતે હું દિલથી એને વેલકમ કરવાનો છું। કાર્તિકભાઈ, આપણા નાનકડા ગામમાં ક્યાં ક્યાંથી 5 સ્ટાર તો એને નાની પડે એવા એવા લોકો, અને આપણી કાંઈ સગવડતા ન હોય છતાં પણ ભાઈ બધું બરાબર છે એમ કરીને 9 દિવસ ધરમપુરમાં રહે આવા મહેમાનોને આપણે વધાવશું, આપણે એનું વેલકમ કરીશું। બાકી બીજી કોઈ વાત નથી કરવી। મનમાં, બુદ્ધિમાં, વાતમાં, ચિત્તમાં જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, એના સિવાય કાંઈ વાત કરવી નથી। આવો આપણે આ ગ્રંથને ખોલીએ, આ શિવ મહાપુરાણની પોથીને ખોલીએ। એ પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન અમારી પોથી, અમારી ગ્રંથ ખોલી દે। મારા તમારા બહુ બધા મોટા મોટા ગ્રંથ છે। ગ્રંથ એટલે ગાંઠ કહેવાય। એ બધી જ ગાંઠોને મુક્તિ એટલે શું? મૂંઝવણને માંથી નીકળી જવું એટલે મુક્તિ। તો આ ગ્રંથ ખોલીએ ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ તું અમારા અંતર મનમાં કોઈ પણ પ્રકારની કોઈના પ્રત્યેની ગાંઠ રહી ગઈ હોય, કોઈના પ્રત્યે કુભાવ રહી ગયો હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રંથિઓ અમારી હોય તો પ્રભુ એને ગાળી દે, એને કાપી નાખ। ભગવાન શિવને જપીએ એટલે શમ નિત્યમ સુખમાનંદમ। શિવ બોલીએ એટલે મોજ આવે આવે આવે। પણ શિવ શબ્દને 4 ભાગમાં વહેંચ્યો। શમ, શી એટલે શિકાર, શમ નિત્યમ સુખમાનંદમ, વિકાર પુરુષાસ્તવમ, વકાર શક્તિ અમૃતમ, મેલનમ શિવ ઉચ્યતે। સાક્ષાત પરમાત્મા ભગવાન શિવને પરબ્રહ્મ શિવ પણ એના બીજા 3 ટુકડા પડ્યા કે શમ, શી અને વ। આ શિવ બોલીએ એ પહેલા શ બોલાય પછી શી થાય। શમ નિત્યમ માત્ર શ બોલાય ત્યાં તો સુખ મળે। અને આપણે બધા આજનો સમાજ મટીરિયલિસ્ટિક છે, સુખ માટે તો બધા ભાગીએ છીએ, પણ સુખ મળી ગયું એટલે જરૂરી નથી કે આનંદ આવશે। ઘણા રૂપિયા હોય, ઘણી બધી સગવડતા હોય, ઘણું બધું ભૌતિક દ્રવ્ય ઘરમાં પડ્યું હોય, પણ અશાંતિ હોય, અજંપો હોય, મનમાં ઉદ્વેગ હોય તો માત્ર સુખ નહીં, શમ નિત્યમ સુખમ આનંદમ, સુખ તો આપે એની સાથે આનંદની લહેર બી આપી દે છે। 8 પહોર એને આનંદ હોય છે। જે શંકરને ભજે ને એને આનંદ 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 હોય। શિવ કા દાસ કભી ના ઉદાસ। એની પાસે સગવડતા હોય તો ભલે અને ન હોય તો ભલે, એને બહુ બધું કહે ને તો એમ કહે કે કડકે તો કડકે મહાદેવ કે લડકે। અને જેનો મહાદેવ બાપ હોય, જે મહાદેવની નિત્ય પૂજા કરતા હોય, એના યોગક્ષેમ
વહામ્યહમ, જવાબદારી બાપુ એની બને છે. જેનો પિતા સમર્થ હોય એ કદાચ બે પૈસા આમ તેમ કરી નાખે તો કોઈ બે ઉઘરાણી કરવા આવે ન આવે. તો શમ નિત્યમ સુખમાનંદમ વિકાર પુરુષસ્તવ. માત્ર શ બોલે તો સુખ સાહેબી ધોમ ધોમ સુખ સાહેબી આપે. અને ભગવાન શંકરની ભક્તિમાં, ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ કરીએ તો શું મળે? ઘણા એમ કે રૂપિયા મળે, તો અમારા એક મિત્ર કીધું રૂપિયા તો ન જ મળે. તો ઘણાને એમ થાય કે તો પછી આ બધું અત્યારે રૂપિયા વગર ચાલે કેમ? ભગવાન મહાદેવની ભક્તિથી એવું મળે જે રૂપિયાથી ન ખરીદી શકાય. પરમ શાંતિની અનુભૂતિ ભગવાન મહાદેવ કરાવે છે. કોઈ એક રિફાઇનરી કામ કરતી હોય તો રિફાઇનરીમાં છેલ્લે જે વધારાની વસ્તુ એટલે વેસ્ટેજ નીકળે. રિફાઇનરી જો વાત કરું તો વેસ્ટેજ એટલે ડામર, કોલ, એ બધું સારું સારું નીકળી જાય, પછી છેલ્લે ડામર નીકળે. તો એક મહાત્મા ખૂબ સરસ કહે કે ઢગલા મોઢે ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ કરો ને તો પૈસા તો મળે, પણ એના સિવાય સુખ, શાંતિ, આનંદ, વૈભવ, નિર્ભયતા. સાહેબ એને બધી બીક ન લાગે. નિર્ભયત્વમ સદા લોકે. એ ગમે ત્યાં જાય તો કે આપણો હરિ હજાર હાથ વાળો. કદાચ તમને નેક્ટર અમૃત મળી જાય, કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને બે ટીપા પી જાઓ, પણ એ અમર બનાવી દે, અભય નો આપે છે. અને અભય તો મારો મહાદેવ જ આપે. નિત્ય ભોળાનાથનું જેને ભજન કર્યું છે એને ક્યારેય ભય રહેતો નથી. તો શમ નિત્યમ सुखमानंदम. सुख और आनंद दोनों चाहिए. अकेले आनंद तो क्या करेगा? खाने को नहीं है तो बढ़िया सा डिश चाहिए, वीआईपी गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, फिर बाद में आनंद होना चाहिए. पर कई बार लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है और सिर्फ आनंद होता है. अपना महात्माओं पास શું હોય? આનંદ, મોજ. અને એ મોજ કરવા વાળા, આનંદ રહેવા વાળા મહાત્માને માત્ર લંગોટી પહેરી હોય અને એના આશ્રમ પર મોટી મોટી BMW, મોટી મોટી બ્રાન્ડેડ ગાડીઓની લાઈન લાગી હોય. કેમ? તો કે આ ભાઈ એમની પાસેથી આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છે. એની પાસે કઈ ન હોય, પણ છતાં એની પાસેથી કંઈક લેવા આવે છે. કે કજા કો, કજા યાની મૃત્યુ, कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की. कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन जमीरों की. दुआ रोशन जमीरों. तो सिदक दिल से करो खिदमत, सिदक दिल से करो खिदमत उन असली अमीरों की. सिदक दिल से करो खिदमत उन असली अमीरों. એની પાસે આનંદ છે એટલે બધા જાય છે. એ આનંદ લેવા જાય છે. રૂપિયા તો આપી આવે છે, પણ 2 દિવસ આશ્રમમાં રહે ત્યાં સુધી એને મજા આવે, આનંદ આવે, પણ ઘેરે આવે એટલે હતો એવો ને. પણ ભગવાન શંકરનું જેને સ્મરણ કર્યું છે એને નિત્ય સદા સર્વદા આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. તો શમ નિત્યમ
સુખમાનંદમ ઇકાર પુરુષસ્તવ. સંપૂર્ણ શિવ બોલાઈ જાય એટલે પુરુષ એટલે પરમાત્મા ભગવાન શિવ પોતે ત્યાં ઉપસ્થિત થાય છે. માત્ર શિવ બોલાય ત્યાં સુખ આનંદ અને ભગવાન શિવ આ ત્રણેય વસ્તુ ઉપસ્થિત થાય છે. અને બીજો શબ્દ અક્ષર વ, વકાર શક્તિ અમૃતમ મેલનમ શિવ ઉચ્યતે. જ્યાં વ બોલવામાં આવે ત્યાં સાક્ષાત ભગવતી માં જોગમાયા માં આદ્ય શક્તિ એના ત્યાં બેસણા કરી દે છે. આ શંકર શબ્દનો, આ શિવ શબ્દનો અર્થ અને આ શંકરની સિવાય આપણે કશું જ કરવાનું થતું નથી. શંકર એટલે દરિયો, અને હું તમે ઉલેચવા બેસી તો ઉલેચાય કેમ? આપણે ન ઉલેચી શકીએ પણ એની અંજલિ તો આપી શકાય ને. ત્રિસાંખ્યમ યોગ પશુપતિ મતમ વૈષ્ણવમતમ પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ. રુચિનામ વૈચિત્રાત ધ્રુજકુટિલનાનામ પદજુષામ નૃણામ एको ગમ્ય સ્ત્વમસि પયસામ અર્ણવ ઇવ. આ ભગવાન દરિયાને ગાવા બેસવું એટલે અઘરું. પુષ્પનંદ મહારાજ કે અને ભગવાન તુલસી કહે ચરિત સિંધુ ગિરિજારમ જાકો વેદન પાવહી. આ ભગવાન મહાદેવનું ચરિત્ર એટલે દરિયો સિંધુ. એને તુલસી કહે કે હું તો મતિમંદ છું, હું કેમ ગાઈ શાય? નો જાનાતિ કો અપી પ્રજ્ઞોપી ગિરિશક્તમ. परम प्रज्ञावान परम ज्ञानी भी भगवान शंकर को नहीं जान सकते. भगवान शंकर को शंकर के सिवा कोई नहीं जानता. कोई नहीं जान सकता है तो हमें क्या करना चाहिए? यथामति प्रयास करना चाहिए. जानવાનો प्रयास કરશું. આપણે કહીએ ને ઘણી વખત કોઈ વસ્તુને ગોતતા હોય, બહુ પ્રયાસ કર્યો પણ થાકી ગયો હવે, પણ મેળ પડતો નથી. થાક્યો નથી રે 56 વર્ષ એકડે એકથી હે મહાદેવ તું ક્યાં છો, કેવું છો? પુષ્પનંદે તો બહુ કર્યું, એનું બધું જ ઐશ્વર્ય સમાપ્ત થઈ ગયું શિવ નિર્માલ્યમાં. અને પછી એને ગાયું ત્વમ અર્કસ્ત્વમ સોમમ તમસી પવનસ્ત્વમ ભૂતવઃ ત્વમાપક્ષ્યમ વ્યોમમ તમુધરણીરાત્માન વિરિચ્ય પરિચ્છિન્નામૈવ ત્વયિ પ્રેરિતા વિઘ્નતગિરા ન વિધવસ્તસ્તત્વમ. તું દરિયો છો, તું સોમ, તું ચંદ્રમા, તું સૂર્ય, તું ધરતી, તું આકાશ. એટલું બધું ગાયું પછી તોય ન સમજાણું. એટલે છેલ્લે લખ્યું કે યાદ સોશી મહાદેવ તાદૃશાય નમો નમઃ.
હે મહાદેવ, તમે જેવા હો તેવા તમને મારા પ્રણામ છે. તો મારી વાત કરું તો થાક્યો મથી રે મથી, કારણ જડતું નથી. 40મું વર્ષ એવી જાહેરાત બધા જ સ્વજનો મારા નગરમાં થાય છે. 40 વર્ષના મિત્રો સાથે છે. કિમિહ કિમ કાય, શા માટે? મિત્રો મેં મહાશિવરાત્રી મનાવતા એમાંથી રુદ્રાક્ષનો પ્રવેશ થયો. શા માટે? એમાંથી એક દિવસ શિવલિંગ ઢંકાઈ ગયું અને બધી માળા મૂકીએ સિદ્ધ થાય. એટલે આવડતું કઈ નહોતું, પણ મહાદેવને શિવલિંગ પર મૂકીએ અને અભિષેક કરીએ તો સિદ્ધ થાય, પવિત્ર થાય. એવા ભાવથી ઢંકાઈ ગયું અને મધ્યરાત્રે વિચાર આવ્યો કે શિવલિંગ બને તો. ખબર નથી હું કામ આવ્યો વિચાર. પહેલું શિવલિંગ 11 ઇંચનું હતું. કિમિહ કિમ કાય, શા માટે કર્યું ખબર નથી. તો થાક્યો મથી રે મથી, કારણ જડતું નથી. સમજણ આપો, દયા કરી શિવ દર્શન આપો. વેદે કીધું કે આ નહીં, તમે જે વાત કરી ગયા 9 દિવસ, પણ આ નહીં, એમાં થોડુંક ઘટે. હજારો વર્ષનું બ્રહ્મસૂત્ર ચાલ્યું અને વાત કરી તો કે આ બધું ખરું પણ હજુ કંઈક ઘટે. આ નહીં. આયખા વયા ગયા, જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાય છે. કરોડો વર્ષનું જતન છતાં શંકર તત્વનો સમજાવ. તો હું તમે તો 5-15 વર્ષમાં તો મોટા મોટા બેનર લગાડીને બેઠા કે હું કરું. હજારો વર્ષની, કરોડો વર્ષની સાધના છતાં શંકર તત્વ એક સેકન્ડ માટે પણ મનમાં આવી જાય તો મારો તમારો બેડો પાર થઈ છે. ક્યાં મળશે? બધે જ વ્યાપ્ત છે. હું તમે જીવતા જાગતા શંકર છીએ. શિવો હમ, શિવો હમ. જ્યાં સુધી મારી તમારી અંદર શિવ છે ત્યાં સુધી આપણે હાલીએ, ચાલીએ, બોલીએ, સાંભળીએ, બાંધીએ, માથાકૂટ કરીએ, કમાઈએ, વાપરીએ, બધું જ કરીએ, પણ એ જેવો શિવ નીકળી જાય, શિવ શબ્દ લખો ને પછી ઉપરનો માત્ર ભૂલાઈ જાય તો કોઈ લખ્યું શિવ ઘર, પણ ગુજરાતી લખતા ન આવડતું આગળનો માત્ર શિકાર ભૂલી ગયો હોય તો શું કહેવાય? એ ઘરનું શવ ઘર કહેવાય. એ માત્ર શિકાર નીકળી જાય એટલે શિવમાંથી શવ બને. એટલે મારી તમારી અંદર જ્યાં સુધી એ પરમ તત્વ પરમાત્મા ભગવાન શિવ છે ત્યાં સુધી આપણે છીએ. અને જેવા શિવ ગયા અને પછી લોકોને સમાચાર મળે એટલે પછી તરત વાતો થાય, બધા કામો પડતા મૂકી દેવામાં આવે. પછી પડતા મૂકી દે. કેમ? તો કે હવે આને થાળે પાડો. શંકર ગયો, હવે બચ્યું શું? તો કે શવનું કોઈને કામ નથી, એનું નામ પણ નીકળી જાય છે. તો આ ભગવાન શંકર મારી તમારી અંદર છે. આ શંકરને જાણવા માટેનો સૌથી
સરળ પ્રયાસ એટલે ભગવાન મહાદેવની કથા છે. પણ કથા બધાને મળતી નથી. શંકરની કથા મળી એ આપણું સદભાગ્ય છે. કથા ક્યારે મળે તો કે પોતાના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે, પિતૃઓની કૃપા થાય ત્યારે, શિવની કૃપાથી કથા પ્રાપ્ત થાય. દુર્લભમ ત્રયમેવ તત દેવાનુગ્રહ કારકમ મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષત્વમ અને महापुरुष संगमम. शिव की कृपा के बगैर मनुष्य बनना संभव नहीं है. मनुष्य बन गए उसके बाद मुमुक्षी भाव, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम. तो बोले मुमुक्षी भाव क्या है? तो मुमुक्षी यानी खुद को विचार आना कि मैं कौन हूं कौन. જ્યાં સુધી હું કોણ એ વિચાર નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે વિશ્વંભરી સુધી ગઈએ ને, ભૂલો પડી ભવરણે ભટકુ ભવાની સૂજે નહીં લગીર કોઈ દિશા જવાની भासे भयं करवली मन नाउधापो मां पाहियो भगवती दुख कापो. घणी वखत वस्तु सामे होय ने आपणे न देखाय. ઘણી વખત આ ચશ્મા જે ગોતતા હોય ને એને થાય એવું, સામે જ પડ્યા હોય અને પછી ઘરમાં બૂમ બરાડા પાડે. પછી ઘરના આવે શ્રીમતી કે સામે તો છે પણ ન દેખાય. સૂજે નહીં લગી રે કોઈ દિશા જવાની. હવે ક્યાં જવું, હવે કઈ બાજુ આગળ વધવું. ઘણી વખત લોકોને પશ્ચાતાપ છે કે જીવાણું નથી બરાબર, તો હવે પાછા આપણે ન ચાલી આ જગ્યાએ. પણ હૃદયથી અંતરાત્માથી આપણે કરેલા કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા કર્મની માફી માંગી દઈએ તો ભગવાન બધું જ ભૂલી જાય છે. મારી ભૂલોના ભૂલનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. જો ભગવાન બધું યાદ રાખતા હોત અને તરત જ ફળ આપતા હોત તો ઓહો, આપણે એવા એવા કર્મ કર્યા છે. અત્યારે ફિઝિકલી તો ન થાય ભાઈ, લો આપણે તરત કેમેરામાં આવી જાય. પણ કર્મના પ્રકાર કેટલા છે? કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના પ્રકૃતિ स्वभाव, ऐसे अनेक प्रकार के काम हम करते हैं. પણ અહીંયા તો ભગવાનનો સ્વભાવ બતાવ્યો કે મેં જે માંગ્યું તે આપ્યું. ભગવાન મહાદેવને એક લોટો જળ ચડાવી જાઓ, હર હર મહાદેવ, મારો છોકરો પાસ નથી થતો. ભગવાનની કૃપા થાય. બુદ્ધિ વિવર્ધન કારણ લિંગમ તત્પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ. એને વાંચવાની પ્રેરણા આપે. તો મેં જે માંગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું. મેં જે માંગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું. ઓ
મેં જે માગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ પડતા પહેલા કાપ્યું, મેં જે માગ્યું તે આપ્યું, દુઃખ પડતા પહેલા મારી ભૂલો ના ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. મારી ભૂલો ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર હે તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. તારી કરુણાનો કોઈ પાર. એટલે આપણે ભગવાનની આરતી કરીએ પછી શું ગાઈએ? તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. કર્પૂર ગૌરમ, પછી કરુણાવતારમ. સ્વયં કરુણાનો અવતાર છે. એને કે કરુણા ઉછીની લાવવી પડતી નથી, સ્વયં કરુણામય છે. આવા ભગવાન શંકરને 9 દિવસ માટે આપણે ભજીશું. આજની ઘડી રળિયામણી. ભગવાન મહાદેવે આજે આપણને તક આપી, એટલા માટે આજની ઘડી રળિયામણી. એક જ મિનિટ માટે. હેજી મારા શિવજી આવ્યાની વધામણી, રે મારા શિવજી આવ્યાની વધામણી, હે મારા શિવજી આવ્યાની વધામણી, રે મારા શિવજી આવ્યાની વધામણી, આજની ઘડી ચરણી હારે વાલા, આજની ઘડી છે રળિયામણી, હારે વાલા, આજની ઘડી ચરણી હારે વાલા, આજની ઘડી છે રળિયામણી. હર હર મહાદેવ. સુહાગણ સાથિયા, હરે હરે સુહાગણ સાથિયા, હરે તો પૂરો સુહાગણ સાથિયા, હરે તો પૂરો સુહાગણ સાથિયો, એ મારા વાલાના મંડપ રોપાવ્યા, હે મારા વાલાના મંડપ રોપાવ્યા, હે મારા શંભુના મંડપ રોપાવ્યા, મારા શંભુના મંડપ રોપાવ્યા.
રળિયામ નહીં, કારણ કે આપણે ભગવાન મહાદેવના શરણે આવ્યા છે. ભગવાન શંકરનું આ દિવ્ય પુરાણ, જેણે જેણે ભગવાન શંકરનું સ્મરણ કર્યું છે, શંકરનું ધ્યાન કર્યું છે, શંકરનું ગાન કર્યું છે, એનો જન્મ સાર્થક છે. તે જન્મ ભાજ ખલુ જીવલોકે યેવે સદા ધ્યાયન્તિ વિશ્વનાથ વાણી ગુણાન સ્તૌતિ કથાં શૃણોતિ શ્રોત્રમ દ્વયં તે ભવમુદ્દરન્તિ શ્રોત્રમ દ્વયં તે ભવમ ઉત્તરોતિ. જે નિત્ય વિશ્વનાથ ભગવાન મહાદેવનું ભજન કરે છે, જેની વાણી નિત્ય શિવના ગુણ ગાય છે, જેના કાન નિત્ય ભગવાન શંકરની કથા સાંભળે છે, એનો જન્મ સાર્થક કીધો છે. આવો આ ભગવાન શંકરની કથા આપણને મળી ગઈ ત્યારે પહેલો દિવસ છે, સમય મોડું થયું છે, પણ આપણે થોડા આગળ વધીએ, ભગવાન શંકરની કથામાં પ્રવેશ કરીએ. ધર્મ ક્ષેત્રે મહાક્ષેત્રે ગંગા કાલિંદી સંગમે પ્રયાગે પરમે પુણ્યે બ્રહ્મ લોકચ્યવર્મણિ. આ ભગવાન મહાદેવની કથાનો પ્રારંભ, પ્રાદુર્ભાવ પ્રયાગથી થાય છે. પ્રયાગ તીર્થ છે. અત્યારે માઘ મહિનો છે, સ્નાનનો મહિમા છે. તીર્થ સ્નાન થવું જોઈએ. તો આપણે તીર્થ સ્નાન કરવું હોય તો શું કરવું પડે? આપણે તીર્થમાં જવું પડે. તીર્થ આપણી ઘરે આવે નહીં. પ્રયાગ એ સ્થાવર તીર્થ છે. સ્થાવર તીર્થ ત્યાં નહીં, આપણે ત્યાં જવું પડે. નાસિક જાઓ, ત્રંબકેશ્વર જાઓ, રામેશ્વરમ જાઓ, આ બધા તીર્થો છે. પણ એમાં સ્નાન કરવાની ઈચ્છા થાય, એનું પાન કરવાની ઈચ્છા થાય, એનું મંજન કરવાની ઈચ્છા થાય, કઈ પણ એ સ્થાનમાં આપણે જવું પડે. અસગવડતા હોય, ન જઈ શકાય એવું હોય તો બેસી રહેવાનું. પણ આપણે એવું ઈચ્છીએ કે આપણે તીર્થને બોલાવીએ ઘેરે, એવું થઈ શકે? સગવડતા છે. એના માટે થોડો આગળ જઈએ. બધાને ખબર છે, જય જગદીશ હરેની આરતી એક જ કરી છે. આપણે ગાઈએ. તમે ગાવાના હો તો હું ગાઉં, નકર તમે ખાલી અમને મારું મોઢું જોવાના હો તો એવું કઈ આપણે ભાઈ સુધીર કરતા અશ્વિનભાઈ, હું તો તમે ગાવ જ છો, તમને ગવડાવવા હાટું ગાવ છું. આ પાલિતાણા થી કઈ ગવડાવવા આવે, ગાવા થોડા આવ્યા. પ્રેમથી
વિષય વિકાર મિટાવો પાપ હરો દેવા સ્વામી પાપ હરો વિષય વિકાર મિટાવો પાપ હરો દેવા સ્વામી પાપ હરો દેવા શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો સંતન કી સેવા ઓ જય જગદીશ હરે આકડી બધાને આવડે વિષય વિકાર મિટાવો બે વસ્તુઓ બરી કાઢી નાખો અને પાપ પડવાનું તમે બાળી નાખો ચલો ભગવાન કે તથાસ્તુ પણ પછી ખાલીપો તો બહુ ખરાબ ખાલીપો ને અજંપો બહુ ખરાબ વસ્તુ છે અને જે ખાલી થયો હોય ને ખબર પડે જેને અજંપો થયો હોય ને ખબર પડે જેને વિયોગ થયો હોય એને ખબર પડે ઘાયલ હકીકત ઘાયલ જાણે સાહેબ તો વિષય નીકળી ગયો વિકાર નીકળી ગયો પાપ જગ્યા પછી તો ભગવાન કહે કે ત્રણ વસ્તુ કાઢીને હવે ત્રણ વસ્તુ ભરી લે કઈ કઈ વસ્તુ હે માનવી તારા જીવનમાં શ્રદ્ધા ભરી લે જ્યાં સુધી જીવનમાં શ્રદ્ધા નહીં આવે ત્યાં સુધી વિશ્વાસનું આવવું અશક્ય છે તમારે અહીંયા સુધી આવવા માટે ઈશ્વર પર શ્રદ્ધાનું બંધારણ બાંધવું પડશે આ શ્રદ્ધાની કુંબડીને ઝુકાવવી પડશે આમાં જે ઈગો છે આમાં જે બધી રાઈ ભરાયેલી છે ને એટલે ગેસ થઈ જાય ને ઊંધો ગેસ થાય પછી એમ કે દેખાય પકડી રાખવું પડે એમ આળો થાય तो श्रद्धा का सिर झुका दे भोलेनाथ के शरण में श्रद्धा का सिर झुका दे भोलेनाथ के शरण में भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थ विश्वरम भवानी शंकर श्रद्धा ने विश्वास तो तादृश रूप છે તારી શ્રદ્ધાને બળવાન કર શ્રદ્ધાને પોષણ આપ આજે ઈગો છે ને અહમ હું કરું એ જ અજ્ઞાન था આ તારું હું છે ને ધીમું કર જરા बस तू ही तू है जिधर देखता हो तू ही तू है આ હું મારે નાખે છે શ્રદ્ધાને બધા શ્રદ્ધામાં બહુ તકલીફ છે શ્રદ્ધા સમજવી બહુ અઘરી છે આપણે માનતા થઈ જાય ને બાધા લેતા થઈ જાય એના પગે લાગવા મળી ને શ્રદ્ધા એવું નથી દાખલા તરીકે અશ્વિનભાઈ લાઈટ એટલે શ્રદ્ધા સમજો એનાથી બધું દેખાય આની કદર ક્યારે થાય જ્યારે ઘટાટો અંધકાર વ્યાપી ગયો હોય કોઈ જગ્યાએ માર્ગ ન હોય ત્યારે લાઈટની કિંમત અને કદર થાય કાળા બપોરે લાઈટની કિંમત ન થાય પણ આજ લાઈટ ભલે દિવસ હોય તમારી આંખ ઉપર મારવામાં આવે તો મુકેશ બાપુ દેખાતું બંધ થઈ જાય ઈ આંખની ઉપર પડેલી લાઈટ એટલે શ્રદ્ધાનો અતિરેક જ્યારે થાય ત્યારે આપણને શું કહેવાય દેખાતું બંધ થાય એટલે ન જોઈ શકે ને શું કહેવાય
અમારે ગુજરાતીમાં આંધળા કહે અને ઇંગ્લિશમાં બ્લાઇન્ડ કહે. એટલે આપણે કહેવત છે ગુજરાતીમાં અંધશ્રદ્ધા સતીશભાઈ, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય બ્લાઇન્ડ ફેથ. આ આંધળી શ્રદ્ધા એટલે આનું નામ. આપણને સમજણ ન પડવા દે, સૂઝે નહીં, ગોળ ગોળ ચિત્ર બનાવી દે. તો શ્રદ્ધામાં પણ ગડબડ થઈ જવાની સંભાવના ખરી. અને વિશ્વાસ, આ વિશ્વાસ એકવાર જીવનમાં આવી જાય ને તો ભલભલા કામ થઈ જાય તમારા. ઉપજય રામ અડગ વિશ્વાસા ભવતી તરહી નર વિનહી પ્રયાસ. માત્ર પોતાની ઉપર વિશ્વાસ થાય એટલે આખો ભવસાગર માણા એમને એમ કરી જાય. પણ વિશ્વાસ પ્રાપ્તિની યાત્રા એટલે ભવની યાત્રા થાય ત્યારે પોતાની ઉપર વિશ્વાસ જાગે. રામ એટલે આ રામ કયા? તમે મારા અંતરના હારા, હે રામ મારા અંતરના. આ રામ સુધી પહોંચો એટલે વિશ્વાસની પ્રાપ્તિ. એટલે વિશ્વાસ પ્રાપ્તિમાં સમય લાગી જાય. તો શ્રદ્ધા સારી વાત છે, વિશ્વાસ વાર લાગે. તો શ્રદ્ધા વિશ્વાસમાં વાર લાગે. ભક્તિ ખાંડાની ધાર છે. આમ દરરોજ ભક્તિ થાય, પણ તમે નક્કી કરો સવારના પોરમાં નિયમ લેજો કે દરરોજ સવારે 5 માળા 8 વાગે કરીશ. એટલે તે જ દિવસે 8:30 ફોન આવે, 7:45 ફોન આવે, 8:30 નહીં. અને કામનો આવે, લાભનો આવે, 2 પૈસા મળે એવો આવે. એટલે આપણે શું કરીએ કે આજની પ્રતિજ્ઞા કાલ પર છોડીએ કે ભાઈ પ્રતિજ્ઞા લીધી પણ હવારની નહીં, સાંજની. આ હવાર નો હાલે, આ ડખો થાય. આપણે હાજે માળા કરશું. અને જ્યાં હાંજનો સમય થાય ત્યાં ઘરમાંથી એમ કે આપણે પાણીપુરીનો પ્રોગ્રામ હતો આજે, અને એ તો કોઈથી ના પડે, ન પડે. એટલે એમ કરતા કરતા આપણી ભક્તિ સગવડતા વાળી છે. આપણને અનુકૂળતા થાય ત્યારે કરીએ. આપણને સમય મળે તો આપણે કથા સાંભળીએ, આપણો મૂળ હોય તો કથા સાંભળીએ, આપણો મૂળ હોય તો ભગવાનને નવડાય નગર. ભગવાન ઘરમાં એમ જ બેઠા હોય. લાગે ભક્તિ બહુ સરળ પણ બહુ અઘરી છે. અને માતાઓ ધોળમાં ગાય કે ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. પાર્વતી મારી યાદ કર. આ 40 વર્ષની યાત્રામાં હું યાદ કરીશ. અમારે માં એને ગાવું બહુ ગમે. એને ના પાડવી પડે કે તમે એક જ ભજન ગાજો, બીજું નહીં. તો એક પકડે એનું લાંબુ લે, કેમ એક કીધું ને એટલે. અને બે વખત બોલે, 2 વખત ઝીલાવે. તો ભક્તિ કરતા છુછે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. વિષય વિકાર મિટાવો, પાપ ભરો દેવા. શ્રદ્ધામાં સમજાણનો બળ ભક્તિ વધારો. ભક્તિમાં આપણે કસોટી થાય છે. જલારામ બાપાની થઈ હતી, બધાની થાય. અને એક વખત ઈ પકડી લઈને પછી બેડો પાર થઈ જાય. પણ ઈ પેલા આપણને હલાવે, આમ શોર્ટ દે. આપણી શ્રદ્ધાની, આપણી સમર્પણની કસોટી કરે. પણ ભગત બીચ પલટે નહીં, ભલે જુગ જાય અનંત. જેમાં નિષ્ઠિક ભક્તિ હોય છે એ આડું અવળું વહેલું મોટું થાય, પણ એની ભક્તિનો તાર અખંડ રહે છે. તો શ્રદ્ધામાં ન સમજાય, ભક્તિમાં ન સમજાય તો ભક્તિમાં ન સમજાય. આ બધું છોડો અને આપણે આંગણે આવે સ્વસ્તિ વાંચન કરે,
ધન ધાન્યવાન પુત્રવાન ऐश्वर्यवान स्वस्तिष्ठुमे कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाधिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपोक्षयोस्तु અને વંશે સદૈવ ભવતા શ્રી હરિ ભક્તિરસ્તુ આવા આશીર્વાદ ઘેરે આવીને આપી જાય એનું નામ છે બ્રાહ્મણો, એનું નામ છે સંત, એનું નામ છે સાધુ. એટલે બે પ્રકારના તીર્થ, એક સ્થાવર અને જંગમ. જંગમ તીર્થ એટલે સંતો એ તીર્થ આપણા ઘરે આવે અને આપણને કૃપા કરે, આપણને ઉપદેશ આપે, આપણું મંગલ કરે. તો અહીંયા પ્રયાગ એ સ્થાવર તીર્થ છે, એની અંદર જંગમ તીર્થ એટલે સંતો પધાર્યા છે. એ કેટલા બ્રાહ્મણો છે, ઋષિ મુનિઓ છે? 88,000 કરતા પણ વધારે. એમાંના અધિકારી શ્રોતા છે શૌનકજી. આ મોટું બ્રહ્મસત્ર ચાલે છે, હજારો વર્ષનું પ્રયાગમાં બ્રહ્મસત્ર ચાલે છે. એવામાં સુતજીનું આગમન થયું છે, સુત પુરાણનું આગમન થયું. એટલે બધા શ્રોતાઓ 88,000 ઋષિ મુનિઓ સહિત ઉભા થયા, નમન વંદન કર્યા અને પછી થોડીક પૂછા કરી કે બાપજી, તમે તો મહાપ્રાજ્ઞ છો, મહાન બુદ્ધિશાળી છો, સર્વશાસ્ત્રને જાણવા વાળા છો, સર્વ સિદ્ધાંતોને જાણવા વાળા છો, સિદ્ધાંતોની વાતો કરી શકો એમ છો. હે હે સુતમ મહાપ્રાજ્ઞ સર્વ સિદ્ધાંત વિદ પ્રભુ, તમે બધું જ જાણો છો, મહાન પ્રજ્ઞાવાન છો, તો આખ્યાહી મેં કથા સારમ પુરાણાનામ વિશેષત, તો તમે મને પુરાણોમાંની વિશેષ કથા, એ તે કથા નહીં, કથાનો સાર કહો. આખ્યાદિને કથા સારમ એટલે સાર એટલે અર્થ, એસેન્સ. થોડા સવાલો કર્યા કે પ્રભુ, અમારો સદાચાર કેમ વધે, અમારી સદભક્તિ કેમ વધે, અમારો વિવેક કેમ વધે, અમારા વિકાર કઈ રીતે જાય, અને આના માટે સજ્જને શું કરવું? આજનો જીવ અસુરતા પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે. જીવાશ્ચ અસુરતામ પ્રાપ્ત પ્રાયો ઘોરે કલાવ્ય તસ્ય સંશોધને કિમ હિ વિદ્યતે પરમાયન. એવી કોઈ દવા છે, કોઈ આયન છે? પ્રભુ એવું કઈક હોય તો અમને આપી દે, અમે બે ઢાંકણા પી લે શાંતિ થઈ જાય. આપણે દવા જડીબુટી તો આપણે ગોતીએ છીએ, પણ આપણે બીજું બધું પકડ્યું છે કે આનાથી આપણને શાંતિ થઈ જાય, આનાથી આપણને આનંદ થઈ જાય. મિત્ર, તમે બહાર જાઓ પ્લીઝ, તમે બહાર જાઓ, કૃપા કરીને. થાક્યો નથી રે નથી અહીંયા વાતો જીતો ને હાલવા ચાલવાનું હાવ ઓછું, નહીં ચાલવાનું, બને ત્યાં સુધી અનિવાર્યમાં જ ચલાવીશ, અંદર અન્ય હતા નહીં ચલાવીશ. કૃપા કરીને તમે પ્લીઝ બેસી જાઓ, કાં તો કઈ કામ કરો. આજે તમારે મોજ કરવાની છે. 9 દિવસ કોઈને આજે છોડવાના નથી. હા, હું આવ્યો નથી, મૂક્યો નથી. સુધીરભાઈ બરાબર? આજની ઘડી રળિયામણા તો અસુરતા જેવા જીવો થઈ ગયા. જીવાશ્ચ અસુરતામ પ્રાપ્ત પ્રાયો ઘોરે કલાવી. કળિયુગમાં સુરતા જતી રહી, અસુર થઈ ગયા. આ અસુરતા માટે કોઈ દવા ખરી, કોઈ વસ્તુ ખરી? એનું સંશોધન કરો ને મને ક્યાંક કહો. આ લોકોને યાર કેમ કામ લેવું? કઈક દવા મને બતાવો. ત્યારે સુતજી રાજી થયા
અને બોલ્યા કે હે મહાત્માઓ, તમારો સવાલ અદ્ભુત છે, મને મજા આવે છે. તો હારે થોડાક સાંભળી લો. કલ્યાણકારી સાધન બતાવો કે જે સાધનના શ્રવણ કરવાથી કલ્યાણ થાય. શ્રવણ મંગલમ, શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતમ. હે પ્રભુ, મંગલ શ્રવણ કરાવો, એવું અમારા મંગલોને પાવન કરી નાખે એવું કાંઈક મંગલ શ્રવણ અમને કરાવો. જય હો. શ્રવણ મંગલની વાત કરી. યદસ્તિ વસ્તુ પરમં શ્રેયસામ શ્રેયમુત્તમમ. પછી એમ કીધું પાવનમ પાવનાનાંચ, જે પાવનોને પણ પાવન કરી નાખે એવી કાંઈ સામગ્રી, એવું કાંઈ સાધન હોય તો અમને બતાવો પ્રભુ. જે સાધનના આશ્રયથી, જેનું શ્રવણ કરવાથી વ્યક્તિ વિશુદ્ધ બની જાય અને એનું ચિત્ત નિર્મળ બની જાય. સદા નિર્મળ ચેતસા, એનું ચિત્ત નિર્મળ બની જાય. આજના વ્યક્તિનું ચિત્ત ચકડોળે ચડ્યું છે. ઠેકાણું નથી. આજે અહીં બેઠો હોય પણ એનું ચિત્ત ક્યાં હોય? અહીંયા બેઠો હોય, બધું કામ કરતો હોય, પણ જૂનું 1960 બેફામે લખેલું કે મારા તે ચિત્તનું કોક ચોરી જતી મજા આવે. આ તો આપણે પકડીને બેઠા ને એવું જગ્યાએ લગાડીને બેઠા કે દુઃખીના ડાળિયા થઈ ગયા. હે મારા તે ચિત્તનું ચોર રે મારો મારા ચિત્તનો ચોર રે મારો કે જાણે રાધાને નંદનો કિશોર એવો મારો સાવરિયો. મારા તે ચિત્તનો ચોર રે મારો સાવરિયો. ચિત્તને નિર્મળ બનાવે એવી કોઈ કથા અમને આપો. સુંદર સવાલો. આ સવાલો સાંભળી અને સુખજી કહે કે મહાત્મા, તમે બહુ બુદ્ધિશાળી છો. ધન્યસ્તમ મુનિ શાર્દુલ. કેટલી બધી વાતમાંથી વાત મૂકી દીધી. ધન્યસ્તમ મુનિ શાર્દુલ. તમને સાંભળવાનો અદ્ભુત ભાવ છે. તમારામાં શ્રવણની પ્રીતિ છે. હવે મને વિચારવા દો. શું ધ્યેય? ધૈર્યપૂર્વક ઉત્તમ એવું શાસ્ત્ર હું તમને સંભળાવીશ, જે શાસ્ત્રમાં સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન, બધા જ સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદિત થતા હોય. કેવા ખાતર નહીં કહો, સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્નમ ભક્ત્યાદિ વિવર્ધન. કોઈ પણ મત એમાંથી પ્રગટ થશે, ભક્તિ આદિની વૃદ્ધિ થશે. અને ઈ શાસ્ત્રનો તમે આશ્રય કરશો, શ્રવણ કરશો તો શિવ સંતોષકરમ દિવ્યમ શૃણુ વત્સ રસાય. એવી હું રસાયણ તમે આપું, એ તમે પી જાઓ, શંકરને મજા આવી જાય. રસાયણ એટલે શું આવે? लिक्विड थे रसायन तो लिक्विड ही होता है ना, सॉलिड फॉर्म में रसायन नहीं होता है। अब कुछ भी आप प्रवाही समझो,
રસાયણ એટલે બાટલી આપણે લિક્વિડ સિરપ હોય ને એમાં રસાયણ એટલે ગુજરાતી અમે ગામડાના માણસો સિરપ ને રસાયણ કહી. તો ઘણા ઈ સિરપમાં બીજું નાખીને ધબકારે. પછી કે માંડવો હલે છે, માંડવો નથી હલતો, તું હલે છે. કેમ તો કે હમણાં કેમ બધું હલે? ઈ હલે નહીં. એ કથા આપણે સાંભળીએ એટલે ભગવાન શંકર રાજી થાય છે. શિવ સંતોષ કરમ દિવ્યમ, ભગવાન શિવને આનંદ થાય. આવી કથા હું સંભળાવું, પણ હમણાં એક બીજી વાત કરું કે જેને કાલબ્યાલ મહાત્રાસ, જેને મોતની બીક હોય એના માટે તો ખાસ મહત્વનું છે. કાલબ્યાલ મહાત્રાસ વિધ્વંસમ કર્મોત્તમમ. જેને એમ થાય હું મરી જઈશ તો હવે એની બીક રાખો તો ભલે, ન રાખો તો ભલે. કોઈ જીવે છે 500 વર્ષ જૂનું, કોઈ જીવવાનું છે. કઈક રાજા અને કઈક રાજી હશે. મોટા મોટા રજવાડા હતા, ગરીબ રાય હતી, જેવા હતા એવા. કઈક રાજા ને કઈક રાજીયા, એ છોડી ચાલ્યા ઘરબાર રે. હે માટે હે તે તમે હરી રસ પીજો, હે તે તમે હરી રસ પી. આ રસાયણ લઈ રસની વાત છે કે ભગવાન મહાદેવને સંતોષ થાય અને વ્યક્તિ अमर नहीं થતો, વ્યક્તિનું નામ અમર થાય છે. વ્યક્તિ अमर नहीं होता है, उसका नाम रह जाता है. नाम रहता ठकरा, नाणा नव रहन, કીર્તિ કેરા કોટડા પાડ્યા નવ પડત. આજે તે મોટા મોટા નામ એમને છે, 500 વર્ષ વહી ગયા છતાં નામના ધજાઓ પતાકાઓ ફરે છે. વ્યક્તિ નથી આજે, ઉનકા નામ है. भगवान महादेव की कथा मैं आपको सुनाता हूं, जिससे भगवान महादेव प्रसन्न हो गए. और मृत्यु का जिसको भय है वो उनको खास सुनना चाहिए. वही सवाल होता है, मृत्यु का भय किसको है? मृत्यु की बीक कौन है? विचार આવે કે મૃત્યુ નજીક કોણ? ઘણી બધી મૃત્યુની વાત થાય, પણ છોડો મૃત્યુની વાતને, આપણે બીજી વાત કહીએ. જ્યાં સુધી જીવ છે ત્યાં સુધી આપણે રાજા. ઈ તે આવતીકાલના નહીં, આજના. ગઈકાલના તો રાજા આગળ જે હતા તે ગઈકાલ તો ગઈ. yesterday is gone, tomorrow has not yet come. હજી હવાર થઈ નથી. ભગવાન હવને લાખ વર્ષના કરે પણ કઈ નક્કી નહીં થાય કે કેમ. તો વી હેવ ઓનલી ટુડે. આજની આરતીમાં મોજ કરી લો, કાલની આરતી થાય ન થાય મારો રામ જાણે. તો આજની ઘડીમાં જેટલું થાય એટલું આપણે કરવાનું છે. બહુ પાસ્ટની ચિંતા નથી કરવાની અને ફ્યુચરનું બહુ ચિંતન કરવાનું નથી. એને સંસ્કૃતમાં કહેવું હોય તો ગતે શોકો ન કર્તવ્યમ. ગયું એનો શોક નહીં કરવાનો, ગયું તે પાછું આવવાનું નથી. ગતે શોકો ન કર્તવ્યમ ભવિષ્યમ નૈવ ચિંતયે વર્તમાનેન કાલેન વર્ધયંતી વિચક્ષણા. જે ગયું એની ગઈકાલની પોથી તો બ્રાહ્મણે ન વાંચી, ટીપણું પંચાંગ નાખી દે છે. ગઈકાલ ગઈ તો ગતે શોકો ન કર્તવ્યમ ભવિષ્યમ નૈવ ચિંતયે. આજનું સારું કર્મ કરો, ભવિષ્ય નથી બંધાશે, પણ ભવિષ્ય ચિંતા કરીને એમને બેસી રહ્યા તો આવતીકાલ પણ બદલશે એની ખાતરી છે. તકદીર શું છે, કિસ્મત શું છે? આજના કરેલા કર્મનું મળતું ફળ એટલે કિસ્મત. ભાગ્ય શું છે? આજે કરેલા કર્મનો કાલે મળતો હિસાબ એટલે ભાગ્ય સાહેબ. આ કાળરૂપી વ્યાલણામાંથી મુક્ત થવું હોય
મુક્ત થવા માટે પાછું એવું કોઈ દવા નથી કે તાળું નથી ખોલી નાખશે. આપણી મનોદશા બદલાઈ જાય, આપણો રંગ બદલાઈ જાય છે. પડી પટોળે ભાર ફાટે પણ ફીટે નહીં. પાટણના પટોળા ખબર છે, મોંઘા બહુ આવે એટલે આપણે કોણ લવાય, પણ એમ કે એનો કલર જાય નહીં. એક વખત પાટણનું પટોળું રંગાઈ ગયું પછી જેમ ધોવાનું નવું થાય સાહેબ. 20 વર્ષ પછી સાસુએ લગ્નમાં પહેરેલું એની વહુને પહેરાવે તો પણ એક પાટલું નવું લાગે સાહેબ. અમારા બેન કહેતા હતા પાટણના છે કે બેન મારી દીકરીને પણ લઈ એ પટોળાથી પરણાવી છે. ફાટી જાય પણ ફીટે નહીં. તો આપણે પણ એ પટોળા જેવા કંઈક રંગો લાવવા પડે અને પછી રંગી નાખવું પડે. પછી ભલે ગમે એવો આજુબાજુમાં કલર આવે પણ ઈ કલર આપણો જાય નહીં. જય હો. આપણે આજથી રંગાવાનું શરૂ કર્યું. 9 દિવસ તો આપણે કરી નથી. પછીના દિવસો મારો રામ જાણે અને એની આજ હારી અને કાલ હારી જોઈએ. રંગાઈ જાને રંગમાં, રંગાઈ જાને રંગમાં, ભોળાનાથ તણા તું રંગમાં, મારા નાથ ના તું રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં, તું રંગાઈ જાને રંગમાં. બધાએ રંગ બનાવવાનું તૈયાર રાખ્યો છે, ઊંડું તૈયાર છે, પણ માથે નાખતા નથી. જો નાખી દે કે તો રંગાઈ જાય, પણ ચેક કરે છે રંગ બરાબર છે. પછી આજે નાખવું કે આ થોડું કામ પતાવી નાખું પછી કાલે. આમ કરતા કરતા 80, 85, 90 એ કુંડું એમ નામ રહી ગયું, પોતે રોડાઈ ગયું. આજે બજીશું કાલે બજીશું, બજીશું સીતારામ, ત્યારે બજીશું રાધેશ્યામ. આજે જઈશું કાલે ભજશું સીતારામ, ત્યારે ભજશું રાધેશ્યામ. આજે ભજીશું કાલે ભજીશું એમ કરતા કરતા 5 વર્ષ જાય કાંઈ વાંધો નહીં. પંચવર્ષીય યોજના માફ. 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 30 વર્ષ, 40, 50, 60, 85, 90, 95 વર્ષ બધા સગા સ્વજનો બાજુમાં આવી જાય. હવે ડોક્ટર ના પાડી દે કે હવે આ પૂરું, ત્યારે એને વિચાર આવે કે ભજી લઉં તો જવા દે થોડા ગાડી સાહેબ. સ્વાસ્થ્ય તૂટશે, નાડી તૂટશે, સ્વાસ્થ્ય તૂટશે, નાડી તૂટશે, પ્રાણ નહીં રે તારા અંગમાં, રંગાઈ જાને રંગમાં, રંગાઈ જાને રંગમાં. એ ભોળાનાથના સત્સંગમાં, મારા નાથના તું રંગમાં, રંગાઈ જાને રંગમાં, રંગાઈ જાને રંગમાં, રંગાઈ જાને રંગમાં. આપણે 9 દિવસ માટે રંગાઈ જશું. બીજો રંગ લાગે નહીં. 9 દિવસ તો ભગવાન તો અમને રંગમાં રંગી દે. અને બહુ કથાનો આરંભ થાય છે.
હે મહાત્માઓ, મનને શુદ્ધ કરનારી આનાથી કોઈ ઉત્તમ સામગ્રી વિદ્યમાન નથી. ન વિદ્યતે મનઃ શુદ્ધયે. ભગવાન શંકરની કથાથી ઉત્તમ મનને શુદ્ધ કરવાનું સંસારમાં કોઈ સાધન નથી. શુદ્ધ પુરાણી કહે છે ન વિદ્યતે મનઃ શુદ્ધયે કલિજાનામ વિશેષ. કલિયુગમાં આનાથી ઉત્તમ કોઈ સાધન નથી. ભગવાન શિવની કથા શ્રવણ કરવાથી મન વિશુદ્ધ બને છે. અને આ કથા છે ભગવાન શંકરનો શબ્દ દેહ છે. શિવ પદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અને એટલા માટે સુતજીએ કીધું કે તસ્માત સર્વ પ્રયત્નેન કાંક્ષિતમ પઠનમ નૃભી તથાસ્ય શ્રવણમ પ્રેમણા સર્વ કામ ફલપ્રદ. સર્વ પ્રયત્નેન. કથા કઈ રીતે સાંભળવી? થોડું કામ હોય એટલે લોકો કથામાં બ્રેક પાડી દે. બધા જ પ્રયાસો કરીને કથા સાંભળવી જોઈએ. પ્રેમ પૂર્વક. પ્રેમણા શિવલોકની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. રાજસુ યજ્ઞ કરાયો હોય એવું ફળ મળે છે. શિવ પુરાણ સાંભળવા વાળા સાક્ષાત शिव स्वरूप है। रुद्र का स्वरूप बन जाता है। जो शिव कथा सुनता है वो शिव जैसा स्वरूप धारण कर लेता है। परम पद की प्राप्ति होती है। जो नित्य भगवान शिव का नाम लेते हैं, नित्य भगवान शिव की कथा का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। अद्भुत है ये भगवान शंकर की कथा। कलयुग में मुक्ति नु श्रेष्ठ साधन शिव कथा है। यानी कल्प वृक्ष समान कीधी छे। कल्प वृक्ष એટલે તમે જે માંગો એ આપે, કલ્પના કરો ને એવું આપે। આ ભગવાન શિવના સાનિધ્યમાં બેસી જાઓ, અંતરનો તાર એની અંદર જોડી દો, લિંગાષ્ટકનો પાઠ કરી નાખો, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરી નાખો, 10 મિનિટ એની બાજુમાં બેસી જાઓ અને તારથી તાર જોડી દો, પછી મેં જે માગ્યું તે આપ્યું સાહેબ। એ દેવારે વાળો નથી દુબળો સાહેબ। ये थोड़ा भिखारी है। बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया है। ये आपका बहन है त्यारे साथ थोड़ा टूका पड़े। कल्प वृक्ष समान पापीओना उद्धार माटे आ कथाનું નિર્માણ થયું એમ કીધું। એટલે મહાત્માએ સવાલ કર્યો કે બાપજી તમે કહો કે પાપીઓના ઉદ્ધાર માટે વાત બરાબર છે, પણ એવી કોઈ કથા તમને ખબર છે કે જે સંસારમાં મહાન પાપી થઈ ગયો અને માત્ર શિવ કથાનો આશ્રય કર્યો હોય અને તરી ગયો હોય? સુજી કહે છે કે આ શંકરની કથા જ્યાં જ્યાં થાય છે એ તીર્થ બને છે અને શિવ પુરાણ તો મુક્તિનું સાધન છે। કિમ સુતે બહુતી बहुर्भिः शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावहे शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। आ तो मुक्तिदान करवा वाळो छे। त्रणेय तापनो नाश करे छे। त्रण प्रकारना ताप त्रय विनाशाय आदिदैहिक आदिभौतिक અને આધ્યાત્મિક ત્રણે ત્રણ પ્રકારના તાપનો વિનાશ કરે છે। તમને એવી કોઈ કથા ખબર છે કે જેણે માત્ર ભગવાન શંકરની કથા સાંભળી હોય ને એને મુક્તિ મળી હોય? અદ્ભુત ઉદાહરણ આપતા સુતજી એમ કથા કરે છે કે વિશુદ્ધ્યં ત્વનયા कथया पापिना कलो
વરદાન કૃપયા સુત કૃતાર્થે ભવનમ કુરુ. એવા કોઈ પાત્ર હોય કે જેણે ભગવાન શંકરની માત્ર કથા સાંભળી હોય, આખી જિંદગી દુષ્કર્મ કર્યું હોય, પાપ કર્યું હોય, નાના પ્રકારના વિચિત્ર પાપો કર્યા હોય, પણ છેલ્લે હર હર ભોલા શંભો તમારી ધૂન લાગી. ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી. તારી ધૂન લાગી ભોળા, તારી ધૂન લાગી ભોળા, તારી ધૂન લાગી. તારી ધૂન લાગી ભોળા, તારી ધૂન લાગી. હર હર ભોળા શંભુ તમારી ધૂન લાગી. હર હર ભોળા શંભુ તમારી ધૂન લાગી. ડાક ડમરૂ વાળા તમારી ધૂન લાગી. ડાક ડમરૂ વાળા તમારી ધૂન લાગી. અદ્ભુત કથા. એવો કોઈ વ્યક્તિ જેને પાપ કર્યા હોય અને માત્ર શિવ કથા શ્રવણથી તરીકે હોય, અદ્ભુત ઉદાહરણ છે. પણ આ કથાને કાલે લઈશું 6:30 વાગે. મોડામાં મોટી કથા દરરોજ પૂરી કરી નાખશો, જેથી કરીને આપણને થોડો 15 મિનિટનો રેસ્ટ કરવાનો સમય મળે અને ભગવાન મહાદેવ ધ્રુજટીની દિવ્ય 108 દીવડાની આપણે આરતી કરીશું. પણ કથાને વિરામ આપીએ પેલા 2 મિનિટ. હર હર ભોલા શંભો તમારી ધૂન લાગી. હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી. તારી ધૂન લાગી ભોળા, તારી 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 ધૂન લાગી. હે હર હર ભોલા શંભો હર હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી. આજની કથાને વિરામ આપીએ એ પહેલા આરતી માટે આદરણીય સુધીરભાઈ, દક્ષાબેન, પુષ્પાદેવીજી, અમારી બહેનો શરદભાઈ પંડ્યા, ટીનાબેન, મુંબઈથી પધારેલા મિત્રો સહિત સમિતિના સભ્યો, નગરના અગ્રણીઓ આરતી માટે આવશો. હર હર ભોલા શંભો તમારી ધૂન લાગી. હર ભોળા શંભો તમારી ધૂન લાગી. નમઃ પાર્વતી